Good morning, children. So, in the previous class, we learned yes, lesson number 4. Okay, my family. About your family, everyone you learn. Okay, there are so many members in our family, in the family. And what about the cousin, siblings? Yes, grandfather, grandmother, uncle, aunt, everyone, everything we learned in the previous lesson. So now I am going to teach you lesson number 5, that is my school. Lesson number 5, my school. So now you are missing your school. Someone they are missing. Okay, some they don't want to come to school. ಹೌದಲ್ಲ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಆರಾಮಾಗಿ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಇವಾಗಲೂ ಹಿಂಗೆ ಮನೇಲೇ ಇರೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಸಮ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಬೇಜಾರು ಬಂದು ಏನಾಗಿದೆ ದೇ ಆರ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ದೇರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದೇರ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಟೀಚರ್ಸ್. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯು? You are missing or no? Okay, you have to tell your parents, yes, you are missing or no, or you wanted to come to school, or you don't want to come to school, that you have to discuss with your parents. Here Iva and Ima, already I told you, no, Iva ಮತ್ತು Ima ಇದ್ದಾರೆ, and with the octopus they are visiting one by one places. Okay, now they came to school. Everybody you saw your school, everybody you passed the this room. Okay, so I will tell you about your school. Before that, you have to tell what is the school name. In front of your parent, you have to tell the name of your school. In school name ಏನು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ parents ಕಡೆ ಹೇಳ್ರಿ ಒಂದ್ಸಲ. Yes, and in the previous class means you are in the UKG class. UKG class ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಹೌದಲ್ಲ. So who is your class teacher? ನಿಮ್ಮ class teacher was your class teacher. ನಿಮ್ಮ class teacher ಯಾರಿದ್ರು? And what you did in your school, ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, that you have to tell to your parents. ನಿಮ್ಮ parents ಮುಂದೆ ಹೇಳಬೇಕು. You have to share your opinion. Okay, already what you did in the previous class. Okay, so here my school. So not only my school, so everyone's school. Your school, my school. Okay, all of you open your textbook, page number 26. Page number 26. One day Octa becomes curious to see a school. Imma and Iva happily take Octa to their school. Okay, what happened? Imma ಮತ್ತೆ Iva ಅಂತ ಇಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. So what they did? Octaಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಂತೆ. What happened in that time? Octa, Iva, Imma, they came to see the or visit the school. ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಒಕ್ಟಾಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ, ನಾವೇನೇನನ್ನ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ರೂಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೌದಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಂತೆ ಅವರು ಯುವ ಮತ್ತೆ ಇಮ್ಮ ಒಕ್ಟಾಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, Octa is surprised to see so many rooms in the school. Imma tells Octa that these are classrooms. She then show Octa other room in the school. Okay, so when we enter the school, first we will see what we will see. First, all the classrooms. Okay, classroom. The school is made up of so many rooms. Rooms ಇರ್ತದೆ ಹೌದಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ. So when you are going to your classroom means UKG class ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. After that LKG, first standard, second standard, third standard ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ರೂಮ್ ಇತ್ತು ಹೌದಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಂದಾಗ. Now also is there. ಇವಾಗ ಕೂಡ ಇದೆ. Okay, so means what? When we will enter the school, first we will see all the rooms. ಹೌದಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ರೂಮ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಒಕ್ಟಾನಿಗೆ ಇವ ಮತ್ತೆ ಇಮ್ಮ ಇಬ್ರು ತೋರಿಸ್ತಾರಂತೆ. ನೋಡಿದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರೂಮ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೂಮ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ರೂಮ್ ತೋರಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಓಕೆ, this is what Imma and Iva tell Octa about different room in their school. In the school different rooms are there and they are introducing. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ರೂಮ್ ಯಾವುದು, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಯಾವುದು. ಓಕೆ, there are so many classroom and as well as rooms also. Okay, classroom means first, second, third, fourth. Okay, where we will study, and some rooms, extra rooms are there.
ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೂಮ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಇರ್ತದೆ ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ದಟ್ ರೂಮ್ or what we will do there, so we will see here. Okay, so first one is classroom. Okay, first one is what? Classroom. So all you are studying in your classroom now. So here see, a classroom is a place where we study. ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ರೂಮ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್, ನೋ, directly you will come to your classroom. That is your classroom where you will take a lesson. That is a classroom. Yes. So what? So where we will take a class. So first English, Hindi, Kannada, EVS. Yes. Then grammar, coloring, then craft. Okay. So this is all the subject we will learn in our classroom. In classroom ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಹೌದಲ್ಲ. So English ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ, EVS. ಓಕೆ, EVS ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಹೌದಲ್ಲ. UKG ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಎಂತೂ ಒಂದೇ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ರೈಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಎಲ್ಲವೂ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರೂಮ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರೂಮ್. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರೂಮ್? ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರೂಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಾ? So now you are small, no? After when you will grown up, no, then we will make a computer class, no. Then you have a class. Avag nim computer class anta irutte. Computer room. So we work on the computer in a computer room. So where we work with the computer. Okay, what we will do in the computer? Now computer li enen ಮಾಡಬಹುದು? We can write, ಬರಿಬಹುದಾ? We can we can draw things. Okay, draw ಮಾಡಬಹುದು, picture draw ಮಾಡಬಹುದು. We can fill the color, shade. Okay, and if there is a notes and all, we can read there. We can hear the music. Yes, all those things we can do in the computer. So there is a what we will call computer room or computer lab ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೌದಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಅವಾಗ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ವೇರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಸೋ ಮೆನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಏನಿರ್ತದೆ, ಒಂದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, 10 to 15 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದೇರ್ ಅವರ್ ವರ್ಕ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ. ಓಕೆ, ನಾವೇನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು ವರ್ಕ್? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ, ಪೇಂಟ್, ಎಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್, ಹೌ ಟು ಟೈಪ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ರೂಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ room. So craft room, we make a beautiful things in the craft room. Okay, craft room ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡಬಹುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರುವಂತ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹೌದಾ. ಶೇಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹೌದಾ, ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪೇಪರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್, ಅಥವಾ ಬೋಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಫಿಶ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅ ವೇರಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, in some school they have a individual room for the craft room ಗೆ individual room ಇರುತ್ತೆ. Otherwise we can take in the classroom only. If you have a classroom, if you have a craft class, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ರೆ we can take a in that room only. ಆ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಕಲಿಸಬಹುದು. or some school have a separate room, that is the craft room. Okay, then next one is music room. So next one is music room. So in that room we learn singing and dancing in the music room. What we can do, we can dance there, we can learn a music. Music ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಾಂಗ್, ಸಂಗೀತ ಹೌದಲ್ಲ. ಸಂಗೀತ ನಾವು ಕಲಿಬಹುದು, ಹಾಡಬಹುದು, and dance ಮಾಡಬಹುದು, ನೃತ್ಯ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, so there is a one room that is called a what, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರೂಮ್. ನಾವು ಡಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಅವಾಗ ಒಂದೇನೋ ಡಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ, ಆನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಡಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಡಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೌದಾ. ಇಂದ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ. ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಸಾಂಗ್ ಹೇಳೋದು, ಅಥವಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರೂಮ್. ಓಕೆ, so next one, playground. Okay, next one is playground. Everybody like this one. Yes, ಎಲ್ಲರಿಗೂ playground ಇಷ್ಟ ಹೌದಲ್ಲ.
ಇಷ್ಟನೋ ಇಲ್ವಾ? Just tell to a parent. Everybody they are liking playground because we can play there. ಆರಾಮಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ಬೋದು ಹೌದಲ್ಲ. ಅದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ತಾರಪ್ಪ, ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮೇಡಮ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, all the things running. But in the playground they are very happily they are playing. So here see, a playground is the place where we play. ಹೌದಾ? ನಾವೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ವೇರಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ಬೋದು ಹೌದಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಲಗೋರಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್, ಲಗೋರಿ ತಗೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ಬೋದು ನಾವು ಹೌದಾ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಫ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ಅ ಕಬಡ್ಡಿ, ಖೋ ಖೋ, ರನ್ನಿಂಗ್, ಎಸ್, ಟಚ್ ಅಂಡ್ ಗೋ, ಸೋ ಮೆನಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇ ದೇರ್. ನೀವಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತೀರಿ ಹೌದಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಮನೇಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇನ್ ದ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬೋತ್ ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ. ವೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ವೇರ್ ವಿ ಪ್ಲೇ ನೋ, ಆರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ and we will do some exercise also here. ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಹೌದಲ್ಲ. ಸಾಟರ್ಡೇ ಒಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಎಸ್. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಕೂಡ ಈ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರೂಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ room. Medical room means what? See here, a medical room is a place where the doctor perform our health checkup. ಸೊ ಮೆಡಿಕಲ್ ರೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಆರಾಮಿದ್ದಾರಾ, ಇವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾರಾ, ಡೈಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿತಾರಾ, ಫುಡ್ ತಿಂತಾರಾ, ಅಥವಾ ಬೇಡಾಗಿದ್ದು ಫುಡ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರ ಹೆಲ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆನಾ ಎಲ್ಲ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ನಮ್ಮ ನೇಲ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ ಆಗಿದೆನಾ, ಹೇರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ, ಆಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಚೆಕಪ್. they did checkup of our health or of our ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಬಾಡಿ ಹೆಲ್ತ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫೀಲ್ ಗುಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಇಲ್, ನಮ್ಗೆ ಆರಾಮಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೌದಾ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದರ್ ಇಸ್ ಸಪರೇಟ್ ರೂಮ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಸಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಪರೇಟ್ ರೂಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫೀಲ್ ವೆಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆರಾಮಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋಬಹುದು. ಎಸ್, ಅಲ್ಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೌದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ತರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ opening the oyster. See all of you. Okay, in the olden days teacher would teach students under the trees. These schools were called Gurukula. Okay, so I will tell you about this one. What is the Gurukula? ಗುರುಕುಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇನ್ ದ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ತಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಕಡೆ, ಗುರುಗಳ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ, ಕಲಿತೀರಿ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಇರ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದು ಗುರುಗಳ ಕಡೆನೆ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಎಸ್, ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಟೀಚರ್, ಅವ್ರ ಗುರುಗಳ ಜೊತೆ ಇದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು. ನಿಮ್ ತರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ಸಂಜೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್, ಗುರುಕುಲ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಗುರುಕುಲ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಟೀಚರ್ ಟು ಟೀಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್. ಅವಾಗೇನು ಸ್ಕೂಲ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು, ಒಂದು ಗುಡ್ಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಆ ಗುಡ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ, ಅಂಡರ್ ದ ಟ್ರೀ. ಓಕೆ, ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಗುರುಗಳು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್, ನೋ ಲೈಕ್ ಬಸ್, ವ್ಯಾನ್, ನಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್, ನೋ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವರು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಆ ತರ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ ತರ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ತದಂದ್ರೆ, ಏನೇನು ಅವ್ರ ಲೈಫ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಮರದ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲೇ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಗುರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಿದ್ರು. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್, ಗುರುಕುಲ ಸಿಸ್ಟಮ್. Okay, see here, Octa feels very happy after taking a tour of the school. Imma and Eva tell him that they love their school. Do you love your school? See here,
Imma and Iva, they showed all the classroom and they told about the what classroom, computer room, craft room, music room, then playground, medical room, and about a Gurukula also they told. So for that purpose, Octa he felt very happy. Octa ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. Yes, because all the rooms she visited and saw and then she feels very happy. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೂಮ್ ನೋಡಿದ್ರು and what they are telling, I love my school. Do you love your school? Yes, tell to your parents. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಷ್ಟನಾ? ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ವೆನ್ಸ್ಡೇ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಜನರು ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, we have to complete your all subject CW, HW and your textbook also. And you have to come along with your parents. When you will come? Okay, Wednesday you have to come. So see here, Octa challenge. Here some they gave a picture. Can you see the picture here? Picture ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, she is a teacher and these are two children. Okay, what they are doing? What they are doing? And see here, first question. What does the picture show? The picture what? ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ picture ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ? Teacher and student and they are standing in the classroom. Classroom ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. Okay. What subject is the teacher teaching? Teacher is teaching which subject? They wrote their numbers. 2 plus 3 equal to 5. 5 minus 3 equal to 2. Means which subject? Yes, mathematics. ಹೌದಲ್ಲ? Mathematics ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೀಚರ್ ಹೌದಲ್ಲ? Okay. And she is asking question to everyone. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು question ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Okay, this is a picture of classroom. See here. They gave one poem for you. Okay, so I will tell you. Summer is over, falls here. Book to school for a brand new year. Pack your things, on the bus you go. Make new friends and say hello. This is one poem, no? You have to, what you have to do? You have to picture the, color that picture. For apple, student, globe, then pencil, book, and what it is, computer and books, pen, book and board. You have to color that picture. Can you see the poem in the picture? Color the picture, show how much time you will take to learn the poem and what you have to do, you have to learn that poem. ಆ poem ಅನ್ನ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ ಮಾಡಬೇಕು. See here, ಎಲ್ಲರೂ HW ಅಂತ ಹಾಕೋರಿ ಎಲ್ಲರೂ. Right here all of you HW 2209. ಇವತ್ತಿನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಓಕೆನಾ? What you have to do? You have to color the all that picture. ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆ ಕಲರ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, there are also some other rooms in Imma and Iva school. ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ರೂಮ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೌದಲ್ವಾ? ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರೂಮ್, ಆಮೇಲೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ರೂಮ್, ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್, ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ರೂಮ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರೂಮ್, ಆಲ್ ದಟ್ ರೂಮ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ರೂಮ್. ಎಲ್ಲ ರೂಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಮ್ ಇದೆ ಅಂತೆ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ is the head of the school and sits in the principal room. ಓಕೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನಂತೆ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್. ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಹೆಡ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಹೆಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್, ಹೌದಾ, ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅವ್ರು ಏನಂತಾರೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರೂಮ್ ಆರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ರೂಮ್. ಓಕೆ, second one is a staff room is place where teachers take rest and do their work. Okay, staff room. Staff room ಅಂದ್ರೆ all teacher gather in that room. ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಗಳು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ಲೇಸ್. Okay, when they have a rest period, free period, then they will sit there in the room. And if they have a correction work and all, they will do in that room only. ಹೌದಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ಫ್ರೀ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ವರ್ಕ್ ಇದ್ದದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ರೂಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಸ್ಟಾಫ್ ರೂಮ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾಫ್ ರೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಟೀಚರ್ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್ ಇನ್ ದ one room and they are doing their work. A library is a place where books are kept for reading. So in a school there is a library. Library means what?
we kept so many books. ಬಹಳಷ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ವೈ? ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ? We have to read that. We have to know so many language books are there, or story books, rhymes books, okay, or related to subject. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಯಾವ ಸ್ಟೋರಿ ಬುಕ್, ರೈಮ್ಸ್ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ನೋಡಬಹುದು ಇನ್ ದ ಲೈಬ್ರರಿ. ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಬುಕ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೇಡಮ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಬುಕ್ ನೋಡೋದು, ಅಲ್ಲೇ ಓದೋದು, ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಲೈಬ್ರರಿ. ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಹಳಷ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ರೂಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ canteen. A canteen is a place where students and teachers eat their lunch. So in this your school, what you will do? Okay, so what you will do? You sat in the outside. Okay, ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಸಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಆಫ್ಟರ್ ಲಂಚ್ ಟೈಮಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಗಿ ತಾವೇನ್ ಟಿಫನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಲ್ಲೇ ಏನಾದ್ರು ಊಟ ಸಿಕ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ತಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕ್ ದೇರ್ ಲಂಚ್, ತಮ್ಮ ಊಟ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. A washroom is a place where children wash their hands and get fresh. ಅದಲ್ಲ, ವಾಶ್ರೂಮ್ ಇರ್ತದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತಾ? ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ವಾಶ್ರೂಮ್, ಬಾತ್ರೂಮ್, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ರೂಮ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದಲ್ಲ, ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಮುಖ ತೊಳಿತೀವಿ, ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ವಾಶ್ರೂಮ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ. ಸೊ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನೋಡೋಣ. An auditorium is a big hall that is used for stage performance and morning assembly. ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಬಿಗ್ ಹಾಲ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಆರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟು 9th standard children are there, students are there. So for all they have to attend one function. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೇ ಇದೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇ ಇದೆ. ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲಿಗೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲಿಗೆ ನಾವೇಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಆಡಿಟೋರಿಯಂ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆದರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೊಡ್ಡ ರೂಮ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ ದೊಡ್ಡ ರೂಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಹಾಲಿಗೆ, ಬಿಗ್ ರೂಮಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಆಡಿಟೋರಿಯಂ. Understood here, all of you? So what happened in our school? So many rooms are there: classroom, computer room, craft room, music room, playground, then medical room, then staff room, then principal room, then washroom, then canteen. That is a place, not a room. Okay, canteen, then library. Okay, after that what? Auditorium. Yes, all include one school. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತದಾ? ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಏನೇನಿತ್ತು ಏನೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಷ್ಟೇನಾ ರೂಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದಾ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವ ನಾವೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅ ಬಸ್ಸಸ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ ಇರುತ್ತಾ? ಎಸ್, ಡ್ರೈವರ್ಸ್, ದೆನ್ ಆಯಾಸ್. ಎಸ್, ಮತ್ತೆ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ? ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಾ? ಎಸ್, ನಿಮ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಇವೆಲ್ಲರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಿಶ್. ನೀವು ವಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದೇವರೇ ಬೇಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾವು ಕೂಡ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದೇ ಬೇಡ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡಿದಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಅದು ಯಾರ್ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ. ಸಿ ಹಿಯರ್ there is one brush up is there. Brush up means what we learned, no, that is once I will read there. We study in our classroom, we work on a computer in a computer room, we learn singing and dancing in a music room, we play in the playground. So this is called what? All the rooms we will see in our school. Okay,
So I will solve the exercise in the next class. Next class ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, exercise ಎಲ್ಲ solve ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ. So one more homework is color the picture. You have to color one more picture. See here, you have to color this one. Home, oh sorry, school. ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಲ್ ಪಿಕ್ಚರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಕಲರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ in that I know, circle the correct answer. We study in a ಯಾವ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ರೂಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. We have to circle that one. They gave four option ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ. So first one is classroom, second one is playground, then third one is staff room, and fourth one is medical room. Yes, in the A1, ದಲ್ಲಿ question ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ. So we study in a dash. In which room we will study? Classroom ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಾ, playground ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಾ, staff room ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಾ, ಅಥವಾ medical room ಅಲ್ಲಿ? Just tell to your parents where in the classroom. What you have to do? Circle, no? Okay, you have to circle that first one option. ಈಗ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಬೇಕು. Okay, so second one, we play in a dash. Second one, we play in a, first one canteen, second one playground, third one library, and fourth one is principal room. Okay, where we will principal room. We play, where we will play? In the canteen or playground or library or principal's room. Where? In the playground. You have to round up second one. Playground ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ round up ಮಾಡಬೇಕು. First one is classroom and second one is playground. Okay. Then that all I will give you in a where in the PDF. Okay. And here last one I can is there, no? ಇಲ್ಲಿ I can ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ. I can make beautiful picture from paper cutting. So I am good at, so that paper cutting is called, what we will call paper cutting? Craft work. Okay, so craft work, what we will call? Craft work. They gave CRAFTWORK. Okay, R F then O K. Yes, ಆ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ನೀವು? C ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಲ್ಲ, R ಬರಿಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, F ಬರಿಬೇಕು, ಆಲ್ರೆಡಿ T they gave. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ W ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, O ಬರಿಬೇಕು, R ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, K ಬರಿಬೇಕು. Yes, that is called what? Craft work. What we did from that paper cutting, no? For that we will call craft work. Okay, so your homework is you have to color the picture. What I gave, no? That you have to color the picture in textbook. Okay, in textbook, and read lesson 5. Lesson number 5 ಅನ್ನ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. Okay, in the next class I will send you a PDF file. PDF file ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೌದಲ್ಲ? ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರಬೇಕು. Wednesday come with your parent. Okay, so color the picture in textbook and read lesson number 5. Which one? My school. Okay.
Thank you. So you have to learn the question answer and all. Okay. In the lesson number 1, 2, 3, all you have to learn the question answer and read lesson number 5. Okay. Thank you.